Okay, so last week we talked a lot about Isaac. ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็พูดเยอะนะครับเกี่ยวกับอิสอัค Talked about how he inherited Jacob's blessing and about how, inherited Abraham's blessing and Jacob will inherit Isaac's blessing. ก็พูดเกี่ยวกับมรดกและก็การได้รับอวยพรต่างๆจากพระเจ้าของอับราฮัมและก็ของลูกของอับราฮัมครับ And we talked about like how Christians are actually part of Israel. แล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับว่าคริสเตียนเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลครับ I'm Scottish, American, German a little bit. You're Thai, but we're all part of Israel. We're Jewish in a sense. ผมเป็นชาวก็อตเป็นชาวยิวหรือว่าเป็นคนไทยแต่ว่าเราทุกคนก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลครับ Right. Spiritually speaking, God has grafted. Remember we talked about God took us and plugged us into the tree of Israel. ก็จำได้ไหมครับที่ว่าพระเจ้าได้ตอกSo God cut off a branch and then he took us and he put us where that other branch is. ก็คือจำได้ไหมครับว่าพระเจ้าก็ได้ตัดกิ่งออกแล้วก็ให้ใส่เราไปต่อกิ่งนั้นครับ And we talked about that's why the world hates Israel, but the world also hates Christians. The world is against us because we're God's people. นั่นแหละที่เป็นสาเหตุว่าโลกส่วนใหญ่ก็จะเกลียดอิสราเอลหรือว่าเกลียดคนชนชาติอิสราเอลนะครับ Which is cool with me. We don't belong to this world. You can have it. I don't want to be part of this kingdom. I want to be part of Jesus' kingdom when he comes. แต่ว่าดีที่สุดดีก็คือเราไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้แต่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสต์นะครับ Okay. So as we start, remember this family that we're reading about, it's a pretty messed up family. It's not in great shape. ก็ครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่ายุ่งเหยิงประมาณนั้นนะครับ Remember Isaac likes Esau the most because he likes his food. Rebecca likes Jacob the most because he's a mama's boy. จำได้ไหมว่าอิสอัคก็จะรักอิสอัค Isaac likes Esau the most. ก็อิสอัคก็จะรักเอซาวส่วนมากนะครับส่วนแม่ของเขาก็คือเรเบคา right? Rebecca likes Jacob the ส่วน most. เรเบคาก็จะชอบยาโคบนะครับก็จะแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝานะครับ And so as we join, remember that's the atmosphere that we're going to be studying within today. ก็เรื่องนี้แหละที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับในวันนี้นะครับ Now, real quick, we're going to read a lot today. Today we're going to be a lot in the Bible, just so you know. So วันนี้เราก็ warning. จะมีการอ่านพระคัมภีร์หลายข้อด้วยกันนะครับ Okay, so we're going to read chapter 26, Genesis 26. We're going to read verses 32 through 35. And it says, Came to pass the same day that Isaac's servants came and told him about the well which they had dug and said to them, We found water. So he called it Sheba. Therefore the name of the city is Beersheba to this day. When Esau was 40 years old, he took as wives Judith the daughter of Beeri the Hittite and Basemath the daughter of Elon the Hittite, and they were a grief to the mind to Isaac and Rebekah. นะครับเรามาอ่านต่อกันนะครับก็คือในพระธรรมของปฐมกาลนะครับในบทที่27ในข้อที่32ถึงข้อที่35นะครับและในวันนั้นเองทาสของอิสอัคได้มาบอกอิสอัคเกี่ยวกับบ่อน้ำที่พวกเขากำลังขุดอยู่ว่าพวกเราพบน้ำแล้วอิสอัคจึงเรียกบ่อน้ำแห่งนั้นว่าชีบาเพราะอย่างนี้เมืองนั้นจึงมีชื่อว่าเมืองเบเออเชบามาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเอซาวอายุได้40ปีเขาได้แต่งงานกับผู้หญิง2คนคือยูดิธลูกสาวของเบเอรีชาวฮิตไทกับบาเซมัตลูกสาวของเอโลนชาวฮิตไทเหมือนกันเมียทั้ง2คนนี้ทำให้อิสอัคและเรเบคาข่มขืนเป็นอย่างมาก So I find it interesting that Abraham is always building altars and Isaac is always finding water, right? It's just weird. ก็นี่เป็นที่น่าสนใจนะครับที่ว่าอับราฮัมก็ชอบที่จะสร้างเกี่ยวกับแท่นบูชาส่วนอิสอัคชอบที่จะสร้างชอบที่จะหาน้ำพวกนี้นะครับ And it kind of makes me think it's spiritually how my pastor Chuck, he built this church, Calvary, a new way of reading the Bible. We read the Bible in that church. อันนี้ก็เป็นการเตือนผมว่าศิษยาภิบาลของผมก็คือชักนะครับก็ได้สร้างคริสตจักรนี้แล้วก็ให้เรา
สนใจเกี่ยวกับการอ่านพระคัมภีร์นะครับ And then my pastor and me and all of us, we're like water. The water of the word is just coming, and God brought us to the altar, and then He fills us with water. You know. ก็ศิษยาภิบาลของผมก็เหมือนก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้เติมน้ำมาเรื่อยๆเติมน้ำมาเรื่อยๆนะครับ Right. So Esau gets married, and he marries these people who are like worldly. They're part of the surrounding idolatry nations. นะครับก็ในส่วนเอซาวที่ได้แต่งงานกับผู้หญิงคือเขาแต่งงานกับผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอะไรนะคือเป็นคนที่อยู่ทางโลกอะครับ And he marries 2 wives because he's manly man. Manly men need 2 wives apparently. เขาได้แต่งงาน2 คนนะครับก็คือเหมือนเขาเป็นผู้ที่แข็งแรงนะครับผู้ชาย All right. So it says that they were like just a problem to Isaac and Rebekah, and I wonder what that looked like. I wonder how did that happen, right? ก็ผมก็เหมือนตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงไอเรื่องพวกนี้เนี่ยครับ I mean, were they just like, ow, huh, rude girls or dressed like horribly or it's something, and so that Isaac and Rebekah were always like, oh my goodness, these people are so lost. พวกเขาอาจจะเป็นผู้หญิงที่เฮ้ยฉันเซ็กซี่นะต้องสนใจฉันหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหมือนพ่อแม่ของเอซาวหรือว่าเรเบคากับอิสาก็ปวดหัวมากเลยครับลูกคนนี้เนี่ยหมายถึงลูกสะใภ้นะครับ And it's true, like there's such a difference. People who know God and people who don't know God. It's hard for us to mix. It's like, they don't like us, we don't like them. It can be a problem. อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่ว่าสำหรับถ้าสมมุติเราได้แต่งงานคนที่ไม่ได้รับเชื่อพระเจ้ามันก็มีหลายๆอย่างขัดแย้งกันในชีวิตประจำวันของเรานะครับ Okay, so we're going to go on. We're going to read 27. We're going to read verses 1 through 4. It says, it came to pass when Isaac was old and his eyes were so dim that he couldn't see, that he called Esau his older son and said to him, my son? And he answered, here I am. And he said, behold, now I'm old, and I do not know the day of my death. Therefore, please take your weapons, your quiver, and your bow, go out in the field, hunt game for me, and make me savory food such as I love, and bring it to me that I may eat, that my soul may bless you before I die. ก็มาอ่านต่อในบทที่27นะครับในพระธรรมปฐมกาลข้อ1ถึงข้อ4นะครับเมื่ออิสาแก่ลงสายตาเริ่มพร่ามัวมองไม่เห็นเขาเรียกเอซาวลูกคนโตมาและพูดว่าลูกพ่อเอซาวตอบว่าผมอยู่นี่ครับอิสอัคพูดต่อไปว่าตอนนี้พ่อก็แก่แล้วไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ตอนนี้ให้ลูกไปหยิบอาวุธของลูกเอาลูกธนูและคันธนูแล้วออกไปล่าสัตว์ให้ในท้องทุ่งมาให้พ่อกินเอาไปปรุงให้อร่อยแบบที่พ่อชอบแล้วเอามาให้พ่อกินเพื่อพ่อจะได้อวยพรให้เจ้าก่อนพ่อจะตาย Okay, so he wants Esau to go get food, and then he's going to give him the blessing. What is this blessing? ก็เขาก็ต้องการอิสาต้องการให้เอซาลูกของเขาไปหาอาวุธมาแล้วก็ไปหาอาวุธมาแล้วก็ทำอาหารให้เขากินเพราะว่าเขาต้องการที่จะอวยพรให้แก่ลูกคนนี้ So remember in the ancient days, a blessing was very important, right? I mean, it meant it was a big deal to them. ก็จำได้ไหมครับว่าการอวยพรหรือว่าการให้พรแก่คนในสมัยนั้นนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ใหญ่โตครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ Sometimes the father will speak prophecy. God will speak prophecy through the father about the child he's blessing. บางครั้งพระเจ้าก็ได้บอกเขาผ่านผู้เผยพระวจนะว่าเรื่องเกี่ยวกับการอวยพรต่างๆครับ And usually it's just a prayer. It's like a prayer, may you inhabit the lands of your enemies and do great things and those kind of things. ก็การอวยพรในที่นี้ก็คือหมายถึงคือการที่คนที่ให้อวยพรเขาจะอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็ในสิ่งที่เขาต้องการให้แก่คนนั้นนะครับ Now remember, the firstborn gets a special blessing because he's first and he has that birthright of having that special blessing, right? ที่สำคัญก็คือสำหรับสมัยนั้นก็คือการอวยพรสำหรับลูกคนแรกก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือเขาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากพ่อของเขาเองครับ But we have a problem here because remember a while back Esau sold his birthright to Jacob for a bowl of soup. He said, "No, I'll take the soup. I'll give you my birthright." ก็จำได้ไหมครับว่าที่เอซาวได้ขายลูกเขาเรียกว่านะพี่เขาเรียกว่าหัวปลีนะครับให้แก่น้องชายของเขาเพื่อที่เขาจะได้กินซุปแค่ถ้วยเดียวครับ So
So we studied that like 2 weeks ago, I think. Right? ก็เราเริ่มพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เหมือนว่า2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ So the question is, why is Isaac giving this blessing to Esau if Esau sold his birthright for a bowl of soup? Why is he doing that? ก็แล้วทำไมWhy is Isaac แล้วทำไมอิสอัค giving this firstborn blessing to Esau when Esau sold his birthright, his firstborn birthright? ทำไมอิสอัคถึงได้ให้คำอวยพรแก่เอซาวซึ่งเป็นบุตรคนหัวปลีแล้วก็เอซาวเนี่ยเป็นคนที่ขายบุตรหัวปลีให้แก่น้องชายของเขา And I don't know, maybe Isaac is just ignoring it because, hey, I really like Esau, I like the food he gives me, I'm just going to bless him anyways. ก็ผมไม่รู้นะบางทีอาจจะเป็นเฮ้ยฉันชอบเอซาวมากกว่าแล้วก็ฉันก็อยากจะให้เขาทำอาหารแล้วก็ฉันก็จะอะไรนะอวยพรให้แก่เขา Maybe he's like, oh, he was just kidding when he sold his birthright for the soup, probably not real. Maybe he was ignoring that, you know. บางทีเอซาวอาจจะคิดว่าเฮ้ยในการที่ฉันให้สิทธิบุตรหัวปลีให้แก่น้องชายฉันก็ไม่ได้คิดอะไรคือบอกแค่ปากเปล่าไม่ได้คิดเยอะหรือว่าโอเคไปก็ได้ประมาณนั้นครับ But let's go back a couple chapters to chapter 25, verse 23. Chapter 25, verse 23. Remember, Rebecca was asking God why the 2 babies in her stomach were fighting. Remember? ตัวนะครับจำได้ไหมครับว่าในช่วงที่เอซาวกับยาโคบอยู่ในท้องเขาก็มีการเหมือนการต่อสู้กันนะครับในบทที่ผ่านมาครับ And God said here, He said, 2 nations are in your womb, 2 people shall be separated, one will be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Ooh. 26 verse Chapter 25, verse 23. นะครับก็ในปฐมกาล25นะครับข้อที่23นะครับที่ได้บอกว่าพระยาเวห์ตอบนางว่าจะมี2 ชาติแยกออกมาจากท้องของเจ้าคนหนึ่งจะเข้มแข็งกว่าอีกคนหนึ่งและคนพี่จะรับใช้คนน้อง 23 right verse 23. So it says so Isaac should know, hey, he sold his birthright, this prophecy is to bless Jacob over Esau, so why are you blessing Esau first? Do you understand? ก็เหมือนอิสอัคก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าในสิ่งที่เขาจะให้คำอวยพรแก่ give to Esau first. Yes. He should. Why is he blessing Esau as the firstborn when God said he would be second? โอเคแล้วทำไมอิสอัคถึงได้ให้คำอวยพรแก่เอซาวทั้งที่พระเจ้าก็บอกว่าเอซาวเนี่ยจะได้รับคำอวยพรครั้งที่2หมายถึงคือคนแรกที่ได้คำอวยพรก็คือยาโคบนั่นเองครับ All right, so that's the question. What's going on here? It's a little confusing. ครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานี้ By the way, did you know this? Get this. Someone did the ages, and they were counting like the time of how long is it going to be until Isaac dies. Martin Luther did that. How many more years will Isaac live after that? ก็มีบางคนนะครับเขาได้เหมือนว่าได้คำนวณอายุของเอซาวว่าเขามีอายุกี่ปีแล้วก็เขาจะเสียชีวิตในช่วงปีไหน So Isaac is doing this right now, but he says I'm about to die, but he's going to actually live another 43 years. So it's like, what are you doing, man? He's like getting ready to die, and he's going to live for 43 more years. That's weird. ก็เหมือนว่าเรารู้แล้วว่าในนี้เขาบอกว่าเนี่ยอิสอัคก็จะเสียชีวิตอีกเสียชีวิตใกล้จะเสียชีวิตใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกประมาณ30ว่า45มันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณจะเสียชีวิตแล้วแต่ว่าคุณบอกว่ายังมีอีก40กว่าเนี่ย All right, so he sends Esau, okay, go get me some barbecue. I really want some barbecue. ก็เขาก็ได้ส่งเอซาวให้โอเคฉันกินบาร์บีคิวไปทำอาหารบาร์บีคิวไปประมาณนั้น Let's read verses 5 through 13. What chapter? Yeah, back in 27, verse 5 says, Now Rebekah was listening when Isaac spoke to Esau his son, and Esau went to the field to hunt some game and bring it. So Rebekah spoke to Jacob, her son, saying, Indeed, I heard your father speaking to Esau about your brother, saying, Bring me game, make me savory food, that I may eat it and bless you in your presence of the Lord before my death. Now therefore, my son, obey my voice, commanding to what I command you. Go to the flock,
Bring me from there 2 choice kids of goats, and I'll make savory food for them for your father, such as he loves. Then you shall take it to your father that he may eat it, and he may bless you before his death. And Jacob said to Rebekah his mother, Look, Esau my brother is a hairy man, and I'm a smooth-skinned man. Perhaps my father will feel me, and I shall seem to be a deceiver to him. I shall bring a curse on myself and not a blessing. But his mother said to him, Let your curse be on me, my son. Only obey my voice and go get them for me. นะครับเราจะมาอ่านต่อในพระธรรมปฐมกาลนะครับในบทที่ 27 ในข้อที่ 5 ถึงข้อที่ 13 นะครับตอนที่อิสฮักพูดอยู่กับลูกชายนี้เรเบคาแอบฟังอยู่เมื่อเอซาวออกไปล่าสัตว์ในทุ่งเพื่อเอากลับมาให้พ่อเรเบคาพูดกับยาโคบลูกชายนางว่าฟังนะแม่ได้ยินพ่อเจ้าพูดกับเอซาวพี่ชายเจ้าว่าออกไปล่าสัตว์มาให้พ่อและเอาไปปรุงให้อร่อยมาให้พ่อกินด้วยแล้วพ่อจะอวยพรเจ้าต่อหน้าพระยาเวห์ก่อนที่พ่อจะตายตอนนี้ลูกแม่ฟังแม่ให้ดีและทำตามที่แม่สั่งไปที่ฝูงสัตว์และเลือกลูกแพะที่ดีที่สุดมา2 ตัวแม่จะเอามาปรุงเป็นอาหารที่อร่อยแบบที่พ่อของเจ้าชอบเจ้าจะได้เอาไปให้พ่อของเจ้ากินเพื่อเขาจะได้อวยพรเจ้าก่อนที่เขาจะตายยาโคบพูดกับเรเบคาแม่ของเขาว่าแต่พี่ชายของลูกเป็นคนขนดกส่วนลูกเป็นคนผิวเรียบบางทีพ่ออาจจะจับตัวลูกพ่อก็จะจับได้ว่าลูกพยายามจะหลอกลวงท่านและพ่อก็จะสาปแช่งลูกแทนที่จะอวยพรแล้วแม่ของเขาบอกยาโคบว่าลูกเอ๋ยขอให้คำสาปแช่งทั้งหมดตกอยู่กับแม่ให้ทำตามที่แม่บอกก็แล้วกันไปเอาพวกแพะมาให้แม่ได้แล้ว Right. Okay, so there's a bunch of things happening right here. ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเยอะมากที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ Okay, number 1, there is this really a legal contract. He's going to go, he's going to get the blessing from the dad. That's a legal contract. อันดับแรกก็คือเป็นการที่ผิดว่าเป็นการที่ผิดสัญญาในถึงมันที่หมายถึงคือการ how can I say? It says like you will get, it means he will get the land, he will get the servants, he will get, officially he will inherit all those things. Whoever's blessed. He is Esau, right? Whoever's blessed, yeah. ก็คนที่ถูกได้อวยพรเขาก็จะได้ทุกอย่างที่ได้อ่านมาเมื่อกี้นะครับ Okay, so he's supposed to be giving all this to Esau, but they're going to trick him so that Jacob gets it all. ก็คำอวยพรต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเป็นของเอซาวแต่ว่าแม่ของยาโคบก็เหมือนว่าทำทริคหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนหลอกครับ So they're stealing. They're making a fake contract and they're stealing all this from Esau. สิ่งนี้ก็จะเป็นการโกหกว่าเป็นการทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าคือทำในสิ่งที่โกหกแล้วก็ไม่จริงครับ So, but I want to let you in on a secret here. When this is, we're going to kind of jump ahead. I'm going to tell you what happens in the end. ก็ผมก็จะบอกเกี่ยวกับว่าในอนาคตหรือว่าช่วงจบของมันเป็นยังไง Eventually, he's going to have to run away. When his father dies, his brother's going to kill him, and he ends up losing everything when he goes and lives with Laban in another place. ก็อันที่จริงแล้วท้ายสุดก็คือหลังจากที่อิสฮักได้เสียชีวิตเขาก็ต้องวิ่งหนีไปเพื่อกลัวว่าเอซาวจะมาฆ่าเขาที่อะไรนะยาโคบไปอยู่กับเลบัน He's going to have to go work for another guy who lies also, and he gets to learn what that's like. เขาก็จะไปอยู่กับผู้คนกับคนที่โกหกเขาก็ต้องได้เรียนรู้หรือว่าได้บทเรียนจากคนนี้ด้วย But remember how Rebecca says, "Let the curse be on me." Yeah, she's being so brave, right? ก็จำได้ไหมที่เรเบคาหรือว่าแม่ของยาโคบได้บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าคำสาปแช่งต่างๆเดี๋ยวแม่จะเป็นคนที่รับเอง Well, the curse is on her. The curse does fall on her. You know why? Her favorite son runs away for years while she has to live with Esau and the wives and the whole thing. That's horrible. แต่อันที่จริงแล้วก็คำสาปแช่งก็ตกอยู่กับเรเบคานั่นก็คือลูกของเขาคือยาโคบก็ได้หนีไปอยู่กับเลบันส่วนเรเบคาเองก็จะต้องอยู่กับเอซาวซึ่งก็ไม่ใช่ลูกโปรดของเขานะครับ She doesn't know what she was asking for. เขาก็ไม่รู้ว่าณตอนนั้นที่เขาขอคือเขาขออะไร Okay. So now one more thing that we're looking at here is see how they have this like superstitious type of thinking.
they have this thinking as if the laying on hands is magical, right? You know, it's some sort of magical thing. ก็ในช่วงระหว่างนี้ก็คือมันเป็นช่วงที่สำคัญมากในช่วงที่เหมือนอิสอัคได้จะให้คำอวยพรในช่วงนี้ Right? Like if God places his hand, if Father places his hand on you, God has to bless you. You have to have it. As if, you know, some sort of controlling thing. ก็สิ่งนี้ก็คือถ้าสมมุติพระเจ้าได้อวยพรมือของผู้เป็นพ่อแล้วก็ได้วางบนนั้นคำอวยพรที่ออกจากพ่อของเขาคนที่ได้อวยพรเขาก็จะได้ทุกอย่าง As if it's so the problem is they forget that God is a person who has a mind and who knows what you're doing, right? He's not stupid. แต่ปัญหาก็คือสิ่งพวกนี้พระเจ้าก็รู้ว่าเฮ้ยพระเจ้าไม่ได้โง่นะ And they start to treat God as like an idol, right? They think that God, if this happens, then God has to bless me. They don't know that God is free to do whatever he wants. ก็เหมือนเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยพระเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้ารู้นะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณกำลังหลอกลวงพระเจ้าอยู่ So here's what I'm talking about. So you see a lot of people in religions like Buddhism and Catholicism and Islam. You see all these people who are very religious. ก็คุณก็สามารถมองเห็นได้เกี่ยวกับศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือว่าอิสลามนะครับว่าเกี่ยวกับในเรื่องนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่ครับ And they think the same way. For example, if I went to Wat Arun, or if I went to the 14 Watts, then I'm going to have good luck. Then good things have to happen to me. Really? Why? You know? ก็เหมือนกับว่าถ้าสมมุติฉันไปเส้นนี้หรือว่าฉันได้อันนี้ฉันก็จะได้สิ่งนี้หรือว่าฉันก็จะเป็นคนที่ร่ำรวยประมาณนั้นครับ If I go to Mecca, then I get 10,000 blessings, and if I go to Medina, I get 4,000 blessings. Hey, what? Who made that rule? Right? Why? Is it a machine? ก็เหมือนว่าเฮ้ยถ้าผมไปที่เมกกะหรือว่าไปมะดีนะห์ผมก็จะได้ 4,000 หรือว่า 5,000 คะแนนอันนี้แล้วใครเป็นคนที่ทำคะแนนพวกนี้ครับ I went to Rome and I lit a candle for Mary, and if Mary tells Jesus to be nice to me, he has to do whatever she says. Really? ผมไปที่โรมได้ถือเทียนไปไปเขาเรียกว่าไปอธิษฐานสำหรับพระมารีนะครับแล้วก็พระมารีก็จะให้ทุกอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหรอ And people start to think these things in their mind, which God doesn't have to listen to any of that. God is free and God is holy. ก็ผู้คนก็พยายามที่จะคิดอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับแต่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความอิสระทางความคิดคือไม่มีใครสามารถที่จะมาควบคุมหรือว่าหลอกลวงพระเจ้าได้ครับ These extra things, they cannot replace a relationship with God. Your relationship with God is the only thing that matters, right? สิ่งนี้ไม่ถึงสิ่งที่เราได้เล่าเกี่ยวกับศาสนาต่างๆเมื่อกี้ไม่สามารถที่จะทดแทนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าได้ครับ I was baptized by Billy Graham. I am definitely going to heaven. No. Doesn't matter who baptized you. Only your relationship with God. ก็ผมได้รับบัพติศมากับศิษยาภิบาลที่ดังๆฉันจะต้องขึ้นสวรรค์แน่นอนมันไม่ได้ขึ้นเกี่ยวกับการที่คุณใครจะมารับบัพติศมาคุณแต่ขึ้นอยู่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าต่างหาก I went to school and I earned a degree in ministry and now I have a title of pastor. I'm definitely going to heaven. No, it's salvation that's based on Jesus. That's all, right? ผมไปโรงเรียนไปเรียนพระคัมภีร์หรือว่าจบจากพระคัมภีร์สูงเฮ้ยผมได้เป็นพาสเตอร์และผมต้องขึ้นสวรรค์แน่นอนมันไม่ได้ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ So I knew this guy once. This is so funny. This pastor told me the story. ก็ผมรู้จักคนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับ He's a Calvary Chapel pastor. ก็เป็นศิษยาภิบาลของ Calvary Chapel นะครับ All right. So he was telling me about when you become a pastor, all the other pastors lay hands on you and they give you this blessing and they pray for you. ก็เมื่อเราเริ่มเป็นศิษยาภิบาลก็ศิษยาภิบาลต่างๆก็จะมาวางมือบนเราแล้วก็ให้คำอวยพรครับ All right. So he kind of started this church and the church was growing and he was going to go to this pastors conference and they were going to officially make him a pastor. เขาก็จะเริ่มสร้างคริสตจักรนะครับแล้วก็เขาก็จะไปหาศิษยาภิบาลต่างๆแล้วก็ศิษยาภิบาลต่างๆก็จะอวยพรเขาครับ And so he said he went to the pastors conference and they kind of forgot. They forgot to bring him up and pray for him in front of everybody.
They were going to bring him up and lay hands on him and say, "You are a pastor now," but they forgot. อ๋อ Yeah. โอเคก็นะครับก็คนนี้ก็ไปหาศิษยาภิบาลก็หลายคนก็จะวางมือแต่ว่าเขาก็ลืมบอกว่าคุณเป็นศิษยาภิบาลตอนนี้คุณได้เป็นศิษยาภิบาลแล้ว All right, and so then they're like, "Oh, sorry. We'll pray. We're going to go to a breakfast now, and we'll pray. We're going to go to like a dinner now, and we'll pray for you at the dinner." ก็บอกว่าเฮ้ยฉันลืมหรือว่าผมลืมที่จะให้คำอวยพรคุณว่าคุณเป็นศิษยาภิบาลแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใหม่ในช่วงมื้อค่ำแล้วกันครับ And they did that, and they forgot again. แล้วก็พอเวลาเขาไปเขาก็ลืมอีกแล้วว่าเฮ้ยฉันลืมบอกอีกแล้วอ่ะ He said, so then they were heading home in like this van, right? They're heading home, and someone said, "Hey, let's go play video games." There's like a video game place, and so they went in and they all started playing video games. ก็เหมือนว่าIn like an arcade. มันมีอะไรนะเหมือนเด็กใช่ไหมเขาเวลาเห็นวิดีโอเกมเขาก็จะไปคือในสิ่งที่เขาชอบก็จะไปหาสิ่งนั้นนะครับ And then they were like, "Okay, all right, I'm heading home. Bye, guys." And he was like, "Dudes, you guys were going to lay hands on me, right? You guys were going to pray for me." ก็เหมือนศิษยาภิบาลต่างๆที่จะอวยพรแล้วก็โอเคพวกเรากลับบ้านแล้วนะแล้วก็คนที่เป็นศิษยาภิบาลเฮ้ยคุณยังไม่ได้บอกเลยว่าเฮ้ยฉันเป็นศิษยาภิบาลแล้วนะยังไม่ได้อวยพรในที่นี้ไม่ได้อวยพร And they're like, ไม่ได้บอก "Oh yeah, okay, yeah, here." And so they just lay hands on him and prayed for this guy in the middle of an arcade, and he said, "Okay, God bless you," and they left, and he was just like, it was such a letdown. He said it was like such a ก็โอเค letdown. เดี๋ยวพวกเราก็จะไปเดี๋ยวพวกเราจะไปอธิษฐานเผื่อคุณใหม่แล้วก็ให้อวยพรโอเคขอให้พระเจ้าอวยพรแล้วก็เขาก็ไปแล้วก็คนที่เป็นเพิ่งเป็นก็คือรู้สึกอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้น Right? And this is a great pastor. He's a pretty famous pastor. แล้วก็แต่ว่าคนนี้ก็คือเป็นศิษยาภิบาลที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีชื่อเสียงครับ Now, but he learned a lesson there. The lesson is this. It doesn't matter if men are going to put their hands on you, right? The men blessing you is not some sort of power in filling you thing. แต่เขาก็ได้บทเรียนในเรื่องนี้ก็คือไม่ว่าใครก็ตามที่ให้คำอธิษฐานหรือว่าอวยพรแก่คุณมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามันจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือว่าสิ่งที่เป็นยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่ากับคุณแล้วก็ความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเอง If God has blessed you to do something and He's given you the gift to do something, there's nothing men can do to add to that. ถ้าสมมุติพระเจ้าอยากจะให้คุณทำบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้คนต่างๆที่มาอวยพรคุณหรือว่าคุณได้รับอวยพรจากคนอื่นมันขึ้นอยู่ว่าพระเจ้าต้องการให้คุณทำสิ่งนี้คุณก็จะต้องทำสิ่งนี้ครับ And if there's something that God didn't give you, if you don't have the gift and you don't have the blessing of God, no man is going to be able to give you anything to help. ในทางกลับกันนะครับถ้าสมมุติพระเจ้าไม่ได้ให้คุณได้ทำสิ่งนี้ไม่ว่าใครก็ตามมาให้คำอวยพรแก่คุณก็จะไม่ได้สิ่งนั้น When we send out missionaries or when we send out pastors or when we lay hands on people, all we're doing is recognizing what God did. We're just saying, I think God's moving in your life, so we're going to pray for you. เมื่อมิชชันนารีหรือว่าคนที่อยากจะกล่าวหรือว่าเป่าประกาศคำประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยก็คือคนก็จะมาให้คำอวยพรต่างๆนานาใช่ไหมครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคำอวยพรนั้นจะขึ้นอยู่กับเขาแต่ขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้ามันเป็นการรำลึกว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าซึ่งพระเจ้าต้องการให้เราไปให้ผู้อื่นหรือว่าคนทั่วโลกได้รับรู้ในข่าวประเสริฐของพระเจ้าครับ So I met another guy. He was a pastor. I met him on a train once in Russia. He was a Lutheran pastor. ก็ผมได้เจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อLutheran pastor. ชื่อว่าลูเทอรินศิษยาภิบาลลูเทอรินนะครับแล้วก็เขาเจอกันที่รถไฟนะครับที่รัสเซียครับ And he told me he has 2 degrees. He has he graduated seminary with 2 degrees, right? Two pastor degrees. ก็เขาบอกผมว่าผมได้แค่ว่าอะไรผมได้ใบวุฒิ2 ปริญญานะครับเกี่ยวกับพาสเตอร์เกี่ยวกับศิษยาภิบาลครับ And I was like, wow, dude, you must really know the Bible really well. แล้วก็ผมว่าโอ้สุดยอดเลยแสดงว่าคุณน่าจะรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์เยอะมากเลยใช่ไหมครับ And he's like, oh, no. My degree is in how to do an administrator and then how to run children's school, right? That kind of stuff. He didn't know the Bible at all.
He didn't know anything about the Bible. นะครับ ก็ว่าไม่ใช่ก็ปริญญาของผมที่ผมได้ใบแรกก็คือเกี่ยวกับการทำเขาเรียกว่าการขยายอาณาจักรหรือว่าการทำโบสถ์นั่นเองส่วนปริญญาที่2เกี่ยวกับการดูแลต่าง What's my point? ๆแล้วจุดประสงค์ของผมคืออะไรครับ Just because you don't have a degree, just because some men didn't put their hands on you, these things don't matter. What matters is your relationship with God. มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าการที่คุณจะจบปริญญาไม่ว่าจะเป็นป.เอกหรือว่ากี่ปริญญาของศิลปิบาลต่างๆเกี่ยวกับคริสเตียนมันไม่ได้หรือว่าจะมีคนมาอวยพรมาวางมือบนตัวคุณแล้วก็อวยพรคุณต่างๆนานามันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพวกนี้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าเป็นยังไง If God's using you to do something, He will empower you to do it. That's it. ถ้าพระเจ้าได้เลือกเราพระเจ้าก็จะให้คำอวยพรเองแล้วก็พระเจ้าก็จะให้อำนาจในการต่างๆที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราเป็นSo, and in this case, God said He's going to bless Jacob. So, Rebecca, what's the problem? Why are you freaking out? Right? ก็ในสถานการณ์ตอนนี้ในเรื่องของอิสอัคนะครับก็พระเจ้าก็บอกแล้วว่าพระเจ้าจะให้คำอวยพรแก่ยาโคบแล้วเรเบคามีอะไรถึงมาเกี่ยวโยงอะไรเรื่องนี้ Why are you trying to do, oh man, we're going to do this sneaky thing and we're going to do this and then we're going to get this blessing. What are you doing? Right? ก็ทำไมคุณถึงพยายามในที่มาถึงเรเบคานะครับทำไมคุณถึงพยายามว่าอยากจะให้ยาโคบได้นู่นได้นี่ทั้งที่พระเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าจะให้แก่ยาโคบนั่นเองครับ So think about this. In order to get God's blessing, we're going to lie. So we're gonna do a lie and we're gonna deceive and God's gonna bless us for that? What are you thinking? That makes no sense. ก็เหมือนพระเจ้าก็ได้บอกว่าลำดับขั้นตอนแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าด้วยความที่เหมือนว่าเรเบคาอยากจะให้ยาโคบอย่างเดียวเขากำลังคิดอะไรอยู่นะตอนนั้น Right? And it's the same like people today they think, "Oh, I'm going to kill someone in the name of God." What? What are you talking about? You're killing people in the name of Jesus? I don't think so. ก็เหมือนมีบางคนนะครับที่คิดว่าเฮ้ยฉันจะฆ่าคนในพระนามของพระเจ้าอะไรคุณจะฆ่าคนในพระนามของพระเจ้าได้ยังไง Or people who like, "Oh, we're just going to twist the word a little bit, but we'll get bigger crowds." What? You think God will bless that? He does not. ก็ผู้คนก็จะเหมือนว่าพยายามที่จะปรับเปลี่ยนคำต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งนั้นที่เขาต้องการ Okay, we're going to read verse 14 through 20. It says, he went and got them and brought them to his mother, and his mother made savory food such as his father loved. Rebekah took the choice clothes to her elder son Esau, of her older son Esau, which were on her with her in the house, and he put them on Jacob, her younger son. And she put the skins of the kids of the goats on his hands, on the smooth part of his neck. And then she gave the savory food and the bread which she had prepared into the hand of Jacob. And he went to his father and said, "My father, here I am." And he said, "Who are you, my son?" Jacob said to his father, "I'm Esau, your firstborn. I've done just as you told me. Please arise, sit, and eat of my game, that your soul may bless me." But Isaac said to him, "How quickly is it that you found us so quickly, my son? Or how is it that you found us so quickly?" And he said, "Because the Lord your God brought it to me." Oops. นะครับเรามาอ่านต่อนะครับในปฐมกาลบทที่27ข้อ14ถึงข้อ20นะครับยาโคบจึงไปเอาแพะ2ตัวมาให้แม่ของเขาและแม่ของเขาได้ปรุงอาหารอร่อยแบบที่พ่อของเขาชอบแล้วเรเบคาก็เอาเสื้อผ้าชุดที่ดีที่สุดของเอซาวลูกชายคนโตมาใส่ให้ยาโคบลูกคนเล็กนางมีเสื้อผ้าของเอซาวอยู่ในบ้านแล้วนางได้เอาหนังแพะมาหุ้มที่แขนและที่ลำคอที่ราบเรียบของยาโคบและนางเอาอาหารที่อร่อยพร้อมกับขนมปังที่นางเตรียมไว้แล้วให้กับยาโคบไปหาพ่อของเขาและพูดว่าพ่อครับและอิสอัคตอบว่าพ่ออยู่นี่จะเป็นลูกคนไหนของพ่อหรือยาโคบบอกพ่อว่าผมคือเอซาวลูกคนโตของพ่อไงครับผมได้ทำตามที่บอกแล้วลุกขึ้นนั่งกินเนื้อที่ผมล่ามาสิครับแล้วพ่อจะได้อวยพรผมแล้วอิสอัคพูดกับลูกว่าลูกพ่อทำไมเจ้าถึงล่ามันมาได้เร็วอย่างนี้ยาโคบตอบว่าเพราะพระยาเวห์พระเจ้าของพ่อช่วยลูกให้หามันเจอครับ All right. So he straight up lie. I mean, he just straight up lies to his dad so he can get this blessing. ก็ยาโคบก็ได้โก
หกโดยตรงเลยกับอิสอัคนะครับ All right, and not only does that, he uses God's name. He uses the name of God to lie to his dad, and he thinks he's going to be blessed for this. That's crazy. ไม่เฉพาะแค่โกหกเท่านั้นแต่เขายังอ้างพระนามของพระเจ้าในการโกหกนี้อันนี้เป็นการอวยพร And I ask you this: Esau. Now we make fun of Esau, fleshly guy, sold his birthright for a bowl of soup, but he's not using God's name to lie to his dad. That's horrible. เราจะเห็นว่าเอซาวถึงแม้เขาจะอะไรนะเสียสิทธิ์ในบุตรหัวปลีแต่ว่าเขาก็ไม่เคยที่จะพูดคำโกหกแล้วก็ใช้ในนามของพระเจ้าในสิ่งที่ไม่ดีครับ And I think, how could Isaac not know? Really? I mean, Isaac, how old is that dude? He can't tell that skin on it. You know, he can't tell that's how hairy was Esau that a goat's skin on his hand would fool Isaac, right? That's weird. ก็เหมือนอิสอัคทำไมเขาถึงไม่รู้ว่าเฮ้ยช่วงที่เขาจับหรือว่าช่วงที่เขาได้แต่ต้องยาโคบทำไมเขาถึงไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่มือโคนเป็นเรียกว่าขนของแพะหรือว่าแกะนะครับ Okay, in fact, let's read that right now. Let's read 21 through 27. He said to Isaac, "Please come near when I may feel you, son, whether or not you're really Esau." So Jacob went near to Isaac his father, and he felt him and said, "The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau." And he did not recognize him because his hands were hairy like his brother Esau's hands, so he blessed them. Then he said, "Are you really my son Esau?" And he said, "I am." He said, "Bring it near me, and I will eat of my son's game, so that my soul may bless you." And so he brought it near him, and he ate. And he brought him wine, and he drank. And his father Isaac said to him, "Come here, and I'll kiss me, my son." And he came near, and he kissed him, and he smelled the smell of his clothing, and blessed him, and said, "Surely the smell of my son is like the smell of a field which the Lord has blessed. Therefore may God..." Actually, we'll stop right there. Go through 27. นะครับก็เราจะมาอ่านต่อในข้อที่21ถึงข้อที่27นะครับอิสอัคจึงพูดกับยาโคบว่าลูกพ่อเข้ามาใกล้ๆให้พ่อจับตัวลูกหน่อยพ่อจะได้รู้ว่าเจ้าคือเอซาวลูกชายของพ่อจริงๆยาโคบจึงเข้าไปใกล้ๆอิสอัคพ่อของเขาอิสอัคจับตัวยาโคบและพูดว่าเสียงก็เหมือนยาโคบแต่แขนเป็นแขนของเอซาวอิสอัคจำยาโคบไม่ได้เพราะแขนของเขามีขนเต็มไปหมดเหมือนแขนของเอซาวพี่ชายของเขาอิสอัคจึงอวยพรยาโคบอิสอัคพูดว่าเจ้าคือเอซาวจริงๆหรือยาโคบตอบว่าครับพ่ออิสอัคจึงบอกว่าลูกพ่อเอาเนื้อที่เจ้าล่ามาสิพ่อจะได้กินมันและจะได้อวยพรให้กับเจ้ายาโคบจึงเอาเนื้อนั้นมาให้กับพ่อและเขาก็กินแล้วยาโคบเอาเหล้าองุ่นมาให้พ่อและเขาก็ดื่มมันแล้วอิสอัคพ่อของเขาพูดกับยาโคบว่าลูกพ่อเข้ามาใกล้ๆได้จูบพ่อสิยาโคบจึงเข้ามาใกล้ๆและจูบอิสอัคได้กลิ่นเสื้อผ้าของเอซาวและเขาอวยพรให้กับยาโคบอิสอัคอวยพรว่านี่แหละกลิ่นของลูกชายข้าเหมือนกลิ่นของท้องทุ่งที่พระยาเวห์ได้อวยพรไว้ Alright, so like Thais, you guys have very smooth skin, right? And then as me, like a Scottish guy, I have like hairy skin compared to you. But a goat hairy? That's crazy. That's like a goat. This guy must have looked like an animal. นะครับก็เราก็จะเห็นว่าสำหรับผิวของผมก็คือผมก็จะมีขนเยอะนะครับส่วนผมคนนี้ก็จะมีผิวเรียบซึ่งในส่วนที่ยาโคบได้ใส่ชุดแกะหรือว่าใส่ที่ปอกที่เป็นขนแกะคือคุณคิดไม่ได้หรอว่าเนี่ยเป็นแกะนะไม่ใช่เป็นของคน And I was thinking, how could Isaac not know, right? And then I was thinking, maybe Isaac is just testing him to see if he'll lie. But later on, we're going to see Isaac freak out when he finds the truth. แล้วทำไมอิสอัคไม่รู้เลยหรอว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นของแกะมันไม่ใช่ของคนแล้วก็อิสอัคก็ได้จูบหมายถึงคือยาโคบได้จูบอิสอัคแต่ว่าก็เป็นกลิ่นของเอซาวนั่นเองก็เลยปล่อยผ่าน And he asks Jacob to kiss him, and it reminds me of Jesus. Remember when Judas betrayed Jesus and he kissed him with Judas kissed Jesus with a lie when he betrayed him. Remember that? It kind of reminds me of the same thing. He lies to his father and then with a kiss. นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการเตือนผมว่าช่วงที่ยาโคบจูบพ่อของเขาคืออิสอัคนะครับเป็นการเตือนว่าในช่วงที่พระเยซูจะโดนตึงไม้กางเขนก็จะมียูดาสมาจูบพระเยซูนั่นเองครับ Okay, let's read 28 through 32.
it says, 28 yeah, it says, therefore, may God give you of the dew of heaven, the fatness of earth, plenty of grain. Let people serve you and nations bow down to you. Be master over your brethren. Let your mother's sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you. Bless everyone who bless you. Now it happened as soon as Isaac had finished blessing Jacob. Jacob had scarcely left before his father that Esau, his brother, came in from his hunting. He made food, brought it to his father, and said, let my father arise and eat of his son's game, that your soul may bless me. And his father said to him, who are you? And he said, I am Isaac, your firstborn. I am your firstborn Esau. 232 right Yeah. นะครับเราจะมาอ่านต่อนะครับในข้อที่28ถึงข้อที่32นะครับขอพระเจ้าประทานให้กับเจ้าน้ำค้างจากท้องฟ้าท้องทุ่งที่อุดมสมบูรณ์มีเมล็ดข้าวกับเหล้าองุ่นอย่างเหลือเฟือขอให้คนทั้งหลายมารับใช้เจ้าและขอให้ชนชาติต่างๆก้มกราบลงต่อหน้าเจ้าขอให้เจ้าเป็นเจ้านายเหนือพวกพี่น้องของเจ้าขอให้ลูกคนอื่นๆของแม่เจ้าก้มกราบเจ้าขอให้คนที่สาปแช่งเจ้าถูกสาปแช่งและขอให้คนที่อวยพรเจ้าได้รับพรเมื่ออิสอัคอวยพรยาโคบเสร็จแล้วและทันทีที่ยาโคบออกไปเอซาวพี่ชายของยาโคบก็กลับมาจากการล่าสัตว์เขาทำอาหารอร่อยมาด้วยและเอามาให้กับพ่อของเขาเอซาวบอกกับพ่อว่าพ่อครับลุกขึ้นมากินเนื้อที่ผมล่ามาเถิดครับพ่อจะได้อวยพรผมแล้วอิสอัคพ่อของเขาถามเขาว่าเจ้าเป็นใครเอซาวแต่ว่าผมลูกของพ่อลูกชายคนโตของพ่อเอซาวไงครับ Right? So imagine he leaves and in comes Esau. And can you imagine how Jacob felt at that point? I hope he felt. ก็หลังจากที่ยาโคบออกมาแล้วก็เอซาวก็มาลองจินตนาการว่ายาโคบลองจินตนาการว่าเอซาวจะรู้สึกยังไงนะครับ He's gonna know. I mean, what do you think he's gonna go in and you're waiting for the scream from Esau when he finds out what Jacob did. He's just sitting there going, oh my gosh, here it comes. ก็หลังจากที่ยาโคบออกไปลองจินตนาการดูนะครับว่าอิสอัคจะรู้สึกยังไงพอเวลาได้รู้ว่าคนที่เขาให้พรนั้นไม่ใช่เอซาวเขาก็จะเหมือนจะรอคำตะโกนว่าเฮ้ยประมาณนั้น That big, huge, hairy, manly dude is going to be very, very angry. อันนี้ก็จะเป็นเหมือนอิสอัคนะตอนนั้นคือจะเป็นคนที่น่าจะโมโหโกรธคือมันเขาเรียกว่าอะไรอึดอั้นตันใจเก็บที่ลูกเขาอีกคนหนึ่งได้โกหกไว้คือเหมือนโมโหมาก And I can imagine when he heard that, he was probably like, I'm a dead man. Oh my goodness, what have I done? But what do you think was going to happen, dude? Right? ลองจินตนาการดูว่าเฮ้ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมหรือว่าอิสอัคได้อวยพรแก่ยาโคบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต All right. So we're going to go down to 36. Esau says, is it not he's rightly named Jacob, for he's stolen from me these 2 times. He took away my birthright, and look, he's taken away my blessings. And he said, you don't have another blessing for me? นะครับในข้อ36เอซาวจึงพูดว่ามิน่าล่ะคนถึงได้เรียกเขาว่ายาโคบนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่เขาโกงผมเขาเอาสิทธิพี่ชายคนโตของผมไปแล้วดูสิตอนนี้เขายังเอาพรของผมไปอีกแล้วเอซาวก็พูดว่าพ่อไม่เก็บคำอวยพรให้กับผมเลยหรือ Alright, so we skipped a bit, but what happens is he gets extremely angry, and now he's like, can you bless me too? Can you bless me too? And his father's like, no man, I already gave it away. Sorry. เราก็จะข้ามนิดนึงนะครับแล้วก็เหมือนเอซาวก็ถามว่าเอ้าทำไมพ่อไม่สามารถให้คำอวยพรอื่นๆได้แล้วหรอพอไม่ได้เพราะคำอวยพรที่พ่อให้คือพ่อให้หมดแล้ว Alright, and so he says something. He says, Jacob stole from me twice. Is that true? แล้วก็Esau says, Jacob stole from me twice. ก็เอซาวก็ได้บอกว่าเนี่ยยาโคบเนี่ยก็ได้ขโมยของผมไป2 ครั้งแล้ว Is that true? เป็นเรื่องจริงไหม No. So the first time you sold your birthright, bro, that's your fault. The first time. ครั้งแรกคุณได้ทำอะไรครั้งแรกคุณได้ขายสิทธิหัวปีให้แก่ยาโคบคุณไม่ได้ยาโคบไม่ได้ขโมยของคุณอันนี้ You sold it for a bowl of soup. That was a fair exchange. Stupid, but fair. ก็คุณได้ขายบุตรหัวปีเพื่อที่จะเอา
ซุปถ้วยหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่โง่มากนะครับ But this one, yeah, this one he stole from you. แต่ He ว่าเรื่อง definitely นี้ stole. เหมือนถึงอันที่สองเป็นการที่การขโมยจริง All right. So what happens was, so just I have to. We don't have time, so I'll tell you what happens. As he gives Esau a blessing as well, and it's a good blessing, right? ๆก็เกิดอะไรขึ้นต่อไปก็คืออิสาก็ได้ให้คำอวยพรแก่เอสาวก็เป็นคำอวยพรที่ดีนะครับ All right. And then even the blessing even says one day you're actually we'll read it. We'll read verse 40. It's the end of the blessing says, "By your sword you will live. You shall serve your brother, and it shall come to pass when you become restless, you shall break his yoke from your neck." 40 right Yeah, verse 40. ก็เรามาอ่านในข้อที่40นะเจ้าจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยดาบของเจ้าเจ้าจะต้องรับใช้น้องของเจ้าแต่เมื่อใดที่เจ้าดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้เป็นอิสระเจ้าจะหลุดพ้นจากการควบคุมของเขาได้ So he's going to be free of Jacob at some point. ก็เหมือนลูกหลานของเอสาวก็จะเป็นอิสระต่อลูกหลานของยาโคบนะครับวันหนึ่ง Let's read verses 41 and 42. It says, "So Esau hated Jacob because of the blessing which his father blessed him. And Esau said in his heart, the days of my mourning for my father are at hand, and then I will kill my brother Jacob." And the words of Esau, her older son, were told to Rebekah. So she sent and called her son and said, "Surely your brother Esau comforts himself concerning by intending to kill you. Now therefore, my son, obey my voice, flee to my brother Laban in Haran." Till 43. ก็เราจะมาอ่านต่อนะครับในข้อที่41ถึงข้อที่44นะครับตั้งแต่นั้นเอซาวจึงเกลียดยาโคบเพราะพรที่พ่อให้กับเขาเอซาวคิดในใจว่าใกล้ถึงเวลาไว้ทุกข์ให้กับพ่อแล้วหลังจากนั้นเราจะฆ่ายาโคบน้องชายของเราเสียเรเบคาล่วงรู้ถึงแผนของเอซาวลูกคนโตของนางจึงเรียกยาโคบลูกคนเล็กมาหาและพูดว่าเอซาวพี่ชายเจ้ากำลังวางแผนที่จะฆ่าเจ้าเพื่อแก้แค้นตอนนี้ลูกแม่ให้ทำตามที่แม่บอกรีบหนีไปเดี๋ยวนี้ไปอยู่กับลาบานพี่ชายของแม่ในเมืองฮาราน All right. So it didn't work out, did it? Right? You were going to have this great blessing, but where are you now? You're running away hiding, and you have to leave your family, and your brother's going to kill you. ก็การอวยพรนี้มันเกิดขึ้นหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะเพราะว่ายาโคบก็ต้องหนีจากเอซาวต้องไปอยู่กับลาบานซึ่งเป็นพี่ชายของเรเบคาแม่ของเขาเอง Right? And it didn't have to happen. แล้วก็สิ่งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลย Right? And the blessing was not some magical thing. You will be blessed because God promised, but this did not help. ก็การอวยพรก็ไม่ได้เกิดขึ้นอะไรเลยแต่ว่าคุณก็จะมีการอวยพรในอนาคตถ้าพระเจ้าต้องการให้คำอวยพรนั้น It's the same for us. อันนี้ก็เหมือนกับเราทุกคนนะครับ God has given us so many promises, and we are definitely God's people. ก็พระเจ้าก็ได้ให้คำสัญญาต่างๆมากมายหลายอย่างนะครับแล้วก็เราก็เป็นลูกของพระเจ้าครับ We're in God's hands the same way Jacob is in God's hands. อันนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนอะไรนะเหมือนอิสอัคได้ให้อวยพรแก่ลูกของเขานั่นเอง And God said He will take care of us and bless us. แล้วก็พระเจ้าก็ได้ให้ก็จะดูแลเราแล้วก็จะให้พรแก่เราครับ But lying and cheating and being sneaky is not going to help you. แต่การโกหกหรือว่าการหลอกลวงต่างๆมันไม่ได้จะช่วยมันไม่ช่วยอะไรคุณเลยถึงแม้คุณจะทำในสิ่งที่ดีแต่ว่าคุณโกหกหมายถึงคือคำอวยพรต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้น It's going to make things harder. มันจะทำมิหนำซ้ำมันจะทำให้เกิดสิ่งที่ง่ายไปเป็นกลายเป็นสิ่งที่ยาก And we see it all the time. You're in God's hands. Why did you do this? I don't know. I just wanted this, or I wanted her, or I wanted him, or whatever it is. You make the wrong choices. ก็เหมือนว่าเนี่ยคุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วทำไมคุณถึงทำอย่างนี้เพราะว่าความต้องการของเขามันแรงกว่า We do it all the time. เราทำสิ่งนี้ก็บ่อยครับ What if what if Jacob just waited on God? What if he just waited for God to bless him? What a different life it would have been, right? ลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมุติยาโคบรอคำอวยพรจากอิสอัคมันจะเป็นยังไงครับ But the next chapters we're going to watch Jacob go from one problem to the next, all because of the kind of person he is. นะครับก็ในบทต่อไปเราก็จะเห็นว่าความวุ่นวายหรือว่าปัญหาต่างๆของยาโคบก็จะมาเรื่อยๆเพราะว่าในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติไว้ครับ Let's pray.
อธิษฐานด้วยกันครับ Father, help us not to be like that. พระเจ้าได้โปรดช่วยเราไม่ให้เป็นเหมือนยาโคบนะครับ Rather than manipulate and lie and cheat, help us to just wait on you. การรอคอยหรือว่าการโกหกหรือว่าการหลอกลวงต่างๆก็อย่าให้เกิดขึ้นกับเราก็ขอให้เรารอในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราครับ Help us to think of the consequences of what we do. ก็คือช่วยเราให้เกี่ยวกับการที่เราได้กระทำสิ่งนั้นก็เราก็จะได้รับสิ่งนั้น Jacob thought he was so smart, but he was so stupid. ยาโคบคิดว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดแต่หารู้ไม่ว่าเขาเองก็เป็นคนที่โง่ครับ Help us to not be like that. ก็ช่วยเราอย่าให้เราเป็นเหมือนยาโคบครับ Father, I pray that our focus พระเจ้าอธิษฐานต่อในการที่เราจะมีความสนใจ would be holiness and truth and honesty and righteousness. การบริสุทธิ์ใจและก็การความจริงและก็สิ่งต่างๆที่ดีนะครับ And all these things of the world, success and blessings and riches and whatever, would not take our relationship with you. ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะพรากเราในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ครับ God, I don't want to be like Esau, but I also don't want to be like Jacob. I want to be like Jesus. ก็ผมไม่อยากเป็นอย่างยาโคบหรือไม่ก็อย่างเอซาวนะครับ But I want to be like Jesus. I want to be someone who waits on you and who looks to you. แต่ว่าผมอยากเป็นอย่างพระเยซูที่สามารถเป่าประกาศคำประเสริฐให้แก่คนอื่นนะครับ I want to be your child. แล้วก็เป็นลูกของพระเจ้า In your holy name I pray. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.